ओडिशा पाइप जल कर्मचारी संघर राज्यस्तरीय अधिवेशन। ओडिशा पाइप जल कर्मचारी संघर 47तम राज्यस्तरीय अधिवेशन कटक बादामबाड़ी स्थित मुख्य कार्यालय ठारे महासमारोह अनुष्ठित हो जाइछि। संघर अध्यक्ष तथा पूर्वतन विधायक डॉक्टर प्रभात रंजन विश्वाल एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले। एही अवसर में नूतन वर्ष 2026 डायरी और कैलेंडर उन्मोचन हेबा सह आगामी दिन में संघ किभली सुदृढ़ और शक्तिशाली होई परिबो, एहा सह कर्मचारीଙ୍କ समस्या सहजरे समाधान करा जाई परिबो निष्पत्ति निया जाइतिला। डॉक्टर मनोज कुमार महांती को संघर उपाध्यक्ष पदवी रे रखा जाई अध्यक्ष को सहयोग करिवा पाई निष्पत्ति नियागला। संघ को सुदृढ़ करने पाई सभापति पदवी रे श्रीजुक्त रवि कुमार पाणिग्राही को सहबंधित करागला। अस्थायी कर्मचारी मानक स्थायी नियुक्ति और पुराना पेंशन प्रदान पाई निष्पत्ति मध्य निया जाइतिला। एही अवसर रे कटक ब्रांच रो शरद चंद्र राउतराय को सम्मानित करा जाइतिला। मोर सारा राज्य आसिथिबा समस्त ओडिशा पाइप जल कर्मचारी संघर समस्त नेतृत्व मान आगुआ अभिनंदन जनाऊँगी। प्रभु जगन्नाथ पाखरे आपनकर उत्तर उत्तर मंगल कामना करुँच। आज अधिवेशन में ए संघर दायित्व थिबा उपाध्यक्ष सम्मान्य मनोज कुमार महांती अशेष अशेष धन्यवाद। अंतत आज बादामबाड़ी में मो सहित आलोचना कला बेले बादामबाड़ी में करवा आम कार्यकलाप एवं भावुए भारी दूरदृष्टि 15 वर्ष तले तैयारी करते बागेचु जो कलोनी से गोटे कम्युनिटी सेंटर ये कलोनीवासी के पैसा दिखते ए अर्थर सुंदर भाव में मंदिर चली मंदिर डेवलपमेंट हो सब दूरदृष्टि जो देखिए कटक सहर में प्रति साहि रे कम्युनिटी सेंटर है से गरीब लोक पकार ये तार नमूना आम से सुजोग आम संघ आज आम कथा जेहेतु मुख्य भाव में अंचलवासी सब कम्युनिटी सेंटर मुख्य भाव मनोज बाबू उपस्थित अच्छा जहाँ को दायित्व दिया जाए सभापति भाव में सम्मान क्षीर चंद्र बेहरा महोदय, साधारण संपादक सम्मान डम्बरधर ठीक समय आम पाखे पहुंची आंतरिक कृतज्ञता अभिनंदन ज्ञापन कर प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी शक्ति आम अध्यक्ष प्रभात रंजन विश्वाल महोदय को दे जो शक्ति ओडिशा पाइप जल कर्मचारी संघ राज्य प्रभु जगन्नाथ पाखे गढ़ी उठी ये संगठन श्रमिक कर्मचारी मान संगठन ये संगठन को निष्ठापर भाव श्रीयुक्त प्रभात रंजन विश्वाल महोदय। तेणु बंधुगण आम भीतर थाई पारे किसी मतांतर मनांतर आम भीतर थाई पारे किसी दुख कि अवशेष किंतु आम समस्ते गोटे माँ पेटर भाई है नथिले आम आम अधिवेशन में समस्त सब मनांतर मतांतर को भूली एकाठी हो आम भीतर भाईचारा रहे ये संगठन रो मु साधारण संपादक रे दीर्घ 22 वर्ष कार्य करुथिले मध्य ओडिशा पाइप जल कर्मचारी संघ आज तार 47तम अधिवेशन कटक बादामबाड़ी ओल्ड LIC कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर रे पालन करा जायछि। संघर समस्त नेतृत्व समस्त 30 जिल्लारू आसीथिबा कर्मकर्ता सदस्य मानक बहुत नवा वर्ष 2026 आगुआ अभिनंदन जनाऊँगी। आशा करुँच समस्त को निवेदन करी आज 47तम अधिवेशन में समस्ते निजर चिंताधारा को ठीक रखी जल जंगण भली अत्यावश्यक संस्था कर्मचारी मानक जो सारा राज्य में समस्त
ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ସେ ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ। ଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେତିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ୍ ଆଦମୀ ସମସ୍ତେ ସେତିକି ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସଂସ୍ଥାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସଂଘୀୟ ମନୋଭାବ ନେଇ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହି ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାନ୍ତି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇପ୍ ଜଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଯେଉଁ ଜଳଟିକ ପାଇଁ କଟକବାସୀମାନେ ଅନେଇବେଛନ୍ତି ତାକୁ ମଟରଟି ଚାଲିଲେ ଆଗେ ଜଳ ଦରକାର ପ୍ରତି ଆଜି ସେଇ ଜଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇପ୍ ଜଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର 47ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧିବେଶନ। ଏ ଅଧିବେଶନରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋଟର ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟକୋ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିନେଲା। ଗତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମଳରେ ୱାଟକୋ କଲେ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦେବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ 80,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଲେ। 80,000 ଟଙ୍କିଆ ବୋର୍ଡ଼ ଆପଣ ରାସ୍ତା କରରେ ଦେଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ର ଦାମ 80,000 ଟଙ୍କା, ଯେ 24x7। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 24x7 କେହି ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବି ୱାଟକୋ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସରକାର ସେ କହିକି 25 ବର୍ଷ ଥିଲେ। ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସେଇ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ପାଣି ଜଳକର ଆଦାୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ 50,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଉ, ଫ୍ରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟି ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର, ଲୋକମାନେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବେ ୱାଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେଣି। 120, 130, 140 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 1000 ଟଙ୍କା, 1200 ଟଙ୍କା, 1500 ଟଙ୍କା ୱାଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ ସରକାର। 25 ବର୍ଷ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଜି MLA ମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ପେନସନ୍ ନେବେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ କାମ କରିକି ସରକାରଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। 2026 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇପ୍ ଜଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, 46ତମ ବାର୍ଷିକ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂଟା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି 47ତମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଆମର ଯିଏ ବି ମନମାଳିନ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଆସିକରି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଣିଟିଏ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ପାଣିଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇପ୍ ଜଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ ଆମକୁ କହିଗଲେ ଯେ ଆମର HR କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ HR ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନୂତନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଡାଏରୀ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା ସମଳେଇ, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଇ।
माँ समलेई को मोर कोटी कोटी नमस्कार जे ये नूतन वर्ष बहुत बढ़िया चालू मोर कर्मचारी भाई मैंने बहुत माने भल रुहतु एवं पद पदवी जो अच्छी से भी उत्तीर्ण होकर रुहतु जोटा कि आज को पोस्टिंग पोस्टिंग पातु मोर ये आशा संबलपुर आज कटक बहुत बहुत नमस्कार आज कटक भाई मैंने मु 10 दिन है रही 10 दिन है रही मोर भाई मैंने सब मत आज सपोर्ट कर आज मु जनरल सेक्रेटरी अच्छी तांकर सब काम करुँचे मत बहुत खुशी से कहते भाई जहाँ आम जनरल सेक्रेटरी संबलपुर आसिकी ये बहुत दिन रहीकि आज मीटिंगटा करके देखिए भाषा शुभेच्छा जनाऊँ आज्ञा मोर समस्त को नमस्कार मैं झारसुगुड़ा संबलपुर आसीचे मो जोहार मोर भाई मैंने सब ठीक रहो नुआ वर्ष सब ठीक रहो कटकरू रजत कुमार महांती रिपोर्ट सत्य समाचार।